على الفلاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنن ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام نے آپ کے اس فرمان پہ بڑا تعجب کیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیو، ان للہ اہلین فی الارض، زمین پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کے اہل ہیں۔ اہل عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اہل اس کو بولتے ہیں جو بندے کے گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ بندے کی فیملی کو عربی زبان میں، جس طرح انگلش میں فیملی لفظ ہے، عربی میں فیملی کا ترجمہ ہے اہل۔ آپ نے فرمایا اللہ کے زمین پہ بھی اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا کہ اللہ پاک کی فیملی، وہ تو ذات ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، وہ اکیلی ذات ہے، تو اس کی فیملی کے لوگ زمین پہ کہاں سے آ گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے سب سے زیادہ قریبی لوگ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اہل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہتے زمین پہ ہیں لیکن اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، ان سے زیادہ قریبی اللہ کا کوئی بھی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ سب سے زیادہ قریبی لوگ اللہ کے کون سے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ قرآن والے لوگ ہیں، یہ قرآن والے اللہ کی فیملی کے لوگ، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قرآن سے تعلق ملانے والے، قرآن سنانے والے، قرآن سننے والے جس انداز سے بھی قرآن مجید سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مقام بھی اسی کا ہے جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ اگر یہ قرآن والے اللہ کے ولی نہیں ہیں تو اس زمین پہ کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، قصور کے علاقے میں پچھلے دنوں ایک پیر پکڑا گیا ہے جس کو اللہ کا ولی سمجھا جاتا تھا، جس کے پاس
دم کروانے والوں کے لائنیں لگی ہوتی تھی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. اس کی نازیبا حرکتوں پہ اس کو گرفتار کیا گیا تو اس ظالم سے سنا گیا. قرآن پاک تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا، اور میری قوم ان کو ولی سمجھ بیٹھی. اور جو بیچارے قرآن پاک سے دل لگانے والے، قرآن سننے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، ان کو میری قوم نے دہشت گرد کا لفظ دے دیے. حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بہترین لوگ، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے خیرکم، یار صدر کہہ رہے، وزیر کوئی کہہ دے فلاں بہتر ہے، اس کی خبریں چھپ جاتی ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہترین لوگ، جن کے پاس سب سے زیادہ خیر ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں عظمت اسی کی ہے جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے. آپ اندازہ کیجئے، صحیح مسلم میں، صحیح البخاری میں آج ہی پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن کعب کے پاس پہنچے. ابی بن کعب حیران ہیں، حضور آپ میرے پاس، غلام کو حکم دیتے غلام چل کے آ جاتا. کہا ابی میں آج اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے تیری طرف میرے رب نے بھیجا ہے. ذرا سوچئے گا سیدنا ابی کے پاس کون سے انبار تھے مال کے یا ڈگریاں تھی. سیدنا ابی کہتے ہیں آج اللہ پاک نے بھیجا. کہا ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، آج مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے آ کے قرآن سناؤں. سیدنا ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے اللہ کے حبیب اسمانی اللہ، کہ آج عرشوں کے مالک نے عرش پہ میرا نام بھی لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، ابی بھی رو رہے. آپ نے فرمایا ہاں ابی اللہ کی قسم ہے، آج عرشوں کے مالک نے عرش پہ تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ. سیدنا ابی کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ ان کے پاس قرآن پاک کی ڈگری تھی. یہ ڈگری اپنے بچوں کو دلواؤ، اس سے مقام ملتا ہے اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاں بھی. صحیح البخاری میں احد کے شہداء 70 کے قریب جو صحابہ شہید ہو گئے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ 3 4 کو ایک ایک قبر میں دفن کرنا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی 3 4 کو دفن کرنے لگتے تو پہلے رک جاتے، پہلے ہم سے سوال کرتے. اب ذرا اندازہ تو کیجئے یہ کون سے لوگ ہیں، کن کو دفن کیا جا رہا ہے؟ جو صبح و شام میرے محبوب پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، جو آپ کا خطبات سننے والے، جو دن میں کئی بار آپ کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرنے والے. اور یہی بس نہیں، جو محبوب پیغمبر کی محبت میں آپ کا دفاع کرتے کرتے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، یہ وہ شہداء ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب 3 4 کو آپ دفن کرنے لگتے تو رک جاتے، پہلے ہم سے پوچھتے ان 3 4 کو اس قبر میں اتارنا ہے تو مجھے بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان 3 4 میں سے قرآن پاک کس کو زیادہ آتا ہے؟ ادھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کافروں کو زیادہ کس نے مارا ہے، ان میں سے فلاں کرتب کس کے پاس زیادہ تھا، ان میں سے سب سے زیادہ تیر کس کو چلانے آتے تھے، تلواریں کس کو چلانی آتی تھی. نہیں، آپ پوچھ رہے ہیں ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن پاک کس کو زیادہ آتا ہے. صحابہ اشارہ کرتے اللہ کے حبیب اس کو قرآن پاک زیادہ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے
اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے اور کیا کہتے؟ انا علی ہؤلاء شہید یوم القیامہ، کسی کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن کوئی دے گا، لیکن ان کے قرآن والوں کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن میں دوں گا، اللہ کے سامنے ان کی وکالت میں کروں گا، ان کے ایمان کی گواہی میں دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مقام اسی کا ہے جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچھ نہیں لگتا جو قرآن پاک کا دشمن ہے، نوٹ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا پیار اسی کے ساتھ ہے جس کے دل میں محبت قرآن پاک کی ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ مفت میں مل گیا نا ایڈیشن، قرآن پاک کتابی شکل میں مجھے اور آپ کو مفت میں مل گیا، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی۔ میرے محبوب پیغمبر نے اس قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ آپ نے فیکٹری بنائی ہے نا بڑی محنت سے، آپ کو فیکٹری کی بڑی قدر ہے۔ آپ نے کوٹھی بنائی ہے نا بڑی محنت سے، آپ کو کوٹھی کی بڑی قدر ہے۔ قرآن پاک پہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہمیں کیسے قدر ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو جب حاصل کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب جبریل امین آپ کے پاس قرآن پاک لے کر آیا کرتے تھے نا، تو آپ کا جسم پاک اتنا بوجھل ہو جاتا تھا کہ آپ کی سانسیں اکھڑ جاتی تھی، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی تھی، ہم سے آپ کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا، ہم آپ کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے۔ میری امی عائشہ فرماتی ہے سخت سردی کا موسم ہوتا، قرآن پاک آپ کے پاس جبریل امین لے کر آتے، واپس جاتے تو آپ کی پیشانی پاک سے پرنالے کی طرح پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ یہ کوئی تکلیف آپ نے ایک دفعہ برداشت کی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ کی بات نہیں، 23 سال اور ایک ایک دن میں کئی بار۔ کاتب وحی عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اپنے حبیب سے پوچھا، اللہ کے حبیب حل تحس بالوحی یا رسول اللہ، کیا جبریل امین جب آپ کے پاس قرآن پاک لے کر آتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبداللہ ما من مرۃ یوحا الی الا ظننت ان نفسی تقبض، اے عبداللہ کئی بار ایسے ہوئے مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، مجھے یقین ہو جاتا تھا آج میری جان نکل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پاک بھی بتانا چاہتا ہے یہ عام کتاب نہیں ہے کہ ڈاکیا آیا اور تمہیں کتاب دے کر چلا گیا، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اس قرآن مجید کی مثال ساری کتابوں پہ وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان پوری مخلوق پہ ہے، ایسے قرآن مجید کا مقام ہے ساری کتابوں پہ، اس لیے اس کو مقام دیں، اس کو وقت دیں۔ اللہ اس کے گھر کو 4 چاند لگا دیتا ہے جس گھر میں ایسے قاری پیدا ہوتے ہیں۔ اسید بن حضیر کی مجھے بات یاد آئی، عرض کرتے اللہ کے حبیب رات کو بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حبیب رات کو جب میں قرآن گھر میں پڑھ رہا تھا نا، وہ قرآن کے قاری ہوا کرتے تھے ہر گھروں میں، وہ رات کی تاریکیوں میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ وہ نوجوان فیس بک پہ تیری ساری راتیں گزر جاتی ہیں، ارے نوجوان ادھر ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کہ اللہ کے بھی میں پڑھ رہا تھا، گھوڑا بتکنے لگا، میں پریشان ہو گیا، تلاوت کو روکا، گھوڑا بھی رک گیا، میں نے پھر تلاوت شروع کی، وہ پھر بتکنے لگا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، میں نے تلاوت کو روک دیا، میں باہر نکلا، کیا دیکھا میرے گھر میں نور ہی نور ہے۔ اندھیری رات میں نے سوچا یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ اچانک میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فَإِذَا بِسْلَ الظُّلَّةِ، ایک بہت بڑا سائبان ہے، چھتری ہے، فِيهَا الْمَصَابِيحُ، اس کے اندر نور ہی نور ہے، اور وہ دھیرے دھیرے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ آسمانوں میں چلا گیا۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ हुसैन यार, तुमने तिलावत को बंद क्यों किया है? तुमने पढ़ते रहना था। अर्ज करते, अल्लाह के हबीब, मेरा छोटा बेटा याह्या लेटा हुआ था, मैं डर गया कहीं वो रौंद न डाले। कहा, ए हुसैन, जब तुम घर में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे ना, तेरी आवाज को अल्लाह पाक ने आसमान तक पहुंचा दिया था। तिलकल मलाइकतु दनतली सऊती का, ए हुसैन, ये आसमान से नूरी मलाइक तेरे घर में कुरान मजीद की तिलावत की आवाज सुनने के लिए आ रहे थे। अगर यही तिलावत तेरा बच्चा करे तो फिर और 4 चांद लगते हैं। अपने बेटों को गेमों पे ना लगा, मोबाइल के गेमों से अपने बच्चों की जान छुड़ा दे, उनका शुगल कुरान मजीद कर दे। बच्चा तेरा कुरान मजीद की तिलावत करे घर में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नींद से बेदार हुए, आप हैरान हैं, आप फरमा रहे हैं, क्या नेक लोगों की शान है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा करीब हुई, कहा क्या हुआ है? कहा, अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत की सैर करवाई है, मैं जन्नत में गया, फैदा समय तो बिहा किराअतम मिनल कुरान, जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मुझे जन्नत में कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आने लगी, जैसे को कुरान मजीद की तिलावत जन्नत में कर रहे। मैं हैरानगी से पूछने लगा, मुझसे पहले मेरा कौन सा उम्मती जन्नत में आ गया? आप फरमाते, मुझे बताया गया आपसे पहले जन्नत में कौन आ सकता है? ये नोमान का बेटा हारिसा है। ये जब भी मदीने में अपने घर में कुरान पढ़ता है, इसकी आवाज जन्नत में आती है। अपने बच्चों को इस तालीम पे लगाओ, खुद भी कुरान सीखो। कुरान सीखने की कोई उम्र की कैद नहीं है। मत सब समझिए मेरे सीखने की उम्र चली गई है, नहीं, तेरी उम्र शुरू हो गई है, उम्र खत्म नहीं हुई। और 40 साल के बाद कुरान पाक सीखना, यह तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने 40 साल की उम्र के बाद आप पे कुरान पाक का आगाज हुआ है। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने 40 साल की उम्र के बाद कुरान सीखा है। भले आप लंबा चौड़ा कुरान नहीं सीख सकते, हर रोज एक आयत का सबक सीख लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तो नहीं देखता ये ज्यादा पढ़ता है या कम पढ़ता है, ये ज्यादा सबक लेता है या कम सबक लेता है। अल्लाह तो ये देखता है इसके दिल में मेरी कलाम की चाहत और प्यार मोहब्बत कितना है। अल्लाह तो ये देखता है, वगरना वो सियाबी भी थे। एक नबीना सियाबी है, नबीना सियाबी हर रोज एक आयत का सबक सीखता है, सिर्फ एक आयत का, एक आयत सीखा करता था। अरे नौजवान, एक आयत का सबक लेता था। क्या मेरे और आपके पास इतना भी मौका नहीं कि हम कारी साहब के पास हर रोज एक आयत ही सीख ले? आंखों से भी नबी नहीं, उनके पास आंखों की नेमत भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन शक्लों को रंगों को नहीं देखता। अल्लाह पाक तो दिल में देखता है कि दिल में चाहत कितनी है। एक आयत हर रोज सीखने वाला है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आज घर से निकले एक आयत का सबक लेने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। सहाबा जब आपकी तलाश में निकला करते थे ना, तो सहाबा कहते हैं हम खुशबू से अंदाजा लगा लेते थे कि हमारे हबीब इस तरफ गए होंगे। खुशबू का अंदाजा लगाते हुए ये नबीना सियाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए निकले। जब खुशबू ज्यादा महसूस होने लगी तो कहने लगे, सोचने लगे शायद मैं अपने महबूब के करीब आ गया हूं। फौरन ही बोल उठे, अल्लिमनी आयतन या रसूल अल्लाह, अल्लिमनी आयतन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब मुझे एक आयत सिखा दे, मुझे एक आयत का सबक दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों और चौधरियों के पास बैठे हुए, जिन्होंने शर्त लगाई है अगर आप हमें अपनी बातें सुनाना चाहते हैं तो जब हम आपके पास हों तो ये गरीब लोग फटे पुराने कपड़ों वाले हमारे बराबर आके ना बैठे, ये हमारी गुस्ताखी है, हमारी तौहीन होती।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई नौज बिल्ला दौलत का लालच नहीं था। आपका लालच एक ही था कि दूर दूर से लोग आके जन्नत के मालिक बन रहे हैं और मेरी अपनी बरादरी के लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, किसी तरीके से ये इस्लाम को कबूल कर ले। अब सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम को इल्म नहीं था कि आप किन के पास बैठे, उनको नजर नहीं आता था। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आके बार बार बोला, अल्लिमनी आयतन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब एक आयत का और सबक दे दें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने माथे पे बल चढ़ाए और थोड़ा सा मुंह फेरे, थोड़ी सी बेतवजगी इख्तियार की है, लेकिन मेरे रब को अपने महबूब पैगंबर की ये अदा पसंद नहीं आई। कुरान पाक सीखने वाला, कुरान पाक का तालिब इल्म आपके पास आया, भले एक आयत सीखने के लिए आया है और आपने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। अल्लाह पाक ने फौरन ही जिब्रील अमीन को नाज़िल कर दिया। देख लीजिए कुरान पाक सीखने वाले की अल्लाह के यहां कितनी शान है, कितना मुकाम है। वही जिब्रील अमीन जो पहले शानो अजमतों में कुरान लेकर आया करते थे, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा खला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जो आपकी शान में कुरान लेकर आया करते थे ना, आज अल्लाह पाक अपने जलाल में, आज कोई या अय्युहर रसूल नहीं, आज कोई या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल नहीं, आज कुरान के तालिब इल्म को देख के आपने बेतवज्जगी इख्तियार की है। आते ही कहा अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। इन तीन आयतों को तर्जमे के साथ पढ़ के देखिए, अल्लाह पाक ने अपने महबूब से खिताब करना भी पसंद नहीं किया। अबसा, उन्होंने अपने माथे पे बल चढ़ा लिया, व तवल्ला, और उन्होंने मुंह फेर लिया, अनजाहुल आमा, क्योंकि उनके पास एक नबीना आ गया था। उनकी शान में ये कुरान उतरा है जो एक आयत सीखने के लिए आए थे, और अल्लाह पाक ने कानून बना दिया, ला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। और मेरे महबूब, ये आपकी बात सुनते हैं सुने, नहीं सुनते ना सुने, लेकिन आइंदा से कभी भी इन सरदारों की खातर आपने इन कुरान के तालिब इल्मों को मजलिस से दूर नहीं करना। ये शान है अल्लाह के यहां कुरान वालों की, ये मुकाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहां जिनका ताल्लुक कुरान पाक के साथ है। इकराउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामती शफीअन लिअस्हाबिही। कुरान से ताल्लुक मिलाते रहो, कुरान से दोस्ती लगा लो। ये दोस्ती बड़ी लंबी है, इससे दोस्ती लगा लो। कल क़यामत का दिन होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत का दिन लोग हाथ ऊपर करेंगे, सूरज को लगेगा। इतनी शिद्दत की गर्मी के आलम में एक एक जान खड़ी है, कोई हमेती नहीं, कोई दोस्त नहीं। मां भी भाग गई, बाप भाग गया, बहन भाई भाग गए, बच्चे भाग गए, बीवियां भाग गई, अकेली जान है। अल्लाह पाक ने अदालत लगाई है, अब मेरे साथ अल्लाह के साथ जाके कौन बात करेगा? मेरा तो कोई सिफारिश ही नहीं रहा। दुनिया की अदालतों में तो बड़े बड़े मुझे वकील मिल जाया करते थे, आज मेरा कोई वकील ही नहीं है। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इक़राउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामती शफीअन लिअस्हाबिही। जब बंदा बहका बहका फिर रहा होगा ना, कुरान पाक आ जाएगा, आ तेरे रब से तेरी बात मैं करता हूं, तेरा वकील क्यों कोई नहीं है? मैं तेरा वकील हूं। तो दुनिया में मुझसे दिल लगाता था, मुझे बड़े शौक से सुना करता था, बड़े शौक से पढ़ा करता था, आज तेरे रब से तेरी बात मैं करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान पाक की सिफारिश अल्लाह रद्द नहीं करेगा। कुरान पाक की सिफारिश पे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह माफ करके उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। खुदारा इस कुरान पाक को अपना दुश्मन ना बनाओ,
दुनिया की रंगीनियों को देख के, टच मोबाइलों को देख के, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पे सवार होके कुरान के दुश्मन ना बनो। अल कुरान हुज्जतुल लका अलैका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कई बदनसीब ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनके खिलाफ कुरान पाक हो जाएगा, जिनकी दुश्मनी कुरान पाक के साथ होगी। सहीह बुखारी सुप्रीम कोर्ट में मैंने आज ही पढ़ा है। आप फरमाते हैं 3 दफा मेरी सिफारिश पे जहन्नम से मेरे उम्मतियों को निकाला जाएगा। चौथी दफा जब मैं अल्लाह की अदालत में आऊंगा, पूछा जाएगा मा बकिया मिन उम्मतिका, अब आपका कौन सा उम्मती जहन्नम में रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मैं कहूंगा मा बकिया मिन उम्मती इल्ला मन हबसहुल कुरान। आज जहन्नम में अब सिर्फ मेरा वो उम्मती रह गया है जिसके खिलाफ कुरान पाक हो गए, जिसको कुरान ने रोक लिया। कुरान जिसको बाहर नहीं जहन्नम से निकलने दे रहा, वो रह गए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उन लोगों के हक में सिफारिश करेंगे जिनकी दुश्मनी कुरान पाक के साथ थी। दोस्तों से दुश्मनी समझ आती है, रिश्तेदारों से दोस्त दुश्मनी समझ आती है, कुरान पाक से दुश्मनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अदालत में फिर क्या बोलेंगे। आगे वाली बात बड़ी अहम थी। अल्लाह ने आगे वाले अल्फाज कुरान पाक में नाज़िल किए हैं। वकाल रसूलु या रब्बी इन्न कौम इत्तखदू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ मेरे अल्लाह, मैं इनकी सिफारिश कैसे करूं जिन्होंने मेरे जाने के बाद कुरान पाक को छोड़ दिया था, कुरान पाक से दिल लगाना ही छोड़ दिया था। जिनकी दुश्मनी कुरान पाक से थी, जिनके मोहल्ले में कोई आदमी अगर अपने बेटे को कुरान के लिए वक्फ कर देता, ये जालिम उनको पागल समझा करते थे। इन्होंने अपनी औलादों के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया है, ये कुरान पाक के दुश्मन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। इसलिए कुरान पाक से दिल लगाएं, कुरान पाक से दोस्ती करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया सहीह बुखारी में, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कोई आखिरी वसीयत की है? कहा वसीयत नहीं। कहा वसीयत तो आपने कहा करनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है आपने वसीयत ना की हो? कहा वसीयत की है, मेरे कहने का मतलब ये है खास वसीयत नहीं की, वही वसीयत की जो आप अक्सर कहते ही रहते थे। कहा वो क्या है? कहा औसा भी किताबिल्लाह, आपने हमें आखिरी वसीयत भी किताबुल्लाह की है कि अल्लाह की किताब से दिल लगाते रहना, इससे प्यार और मोहब्बत करते रहना। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये बड़े अब कीमती लम्हात हैं, अब कीमती लम्हात हैं। ये ना समझो कि 37वीं गई और हम भी गए, नहीं। खसूसन रमजान के ये जो आखिरी दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नमल आमालु बिल खवातीम, पूरे महीने का दारोमदार इख्तिताम पे होता है। ये जो 2-3 दिन रह गए ना, इनमें क़याम इसी तरह जारी रखें, घरों में कुरान मजीद की तिलावत इसी तरह जारी रखें और सुने बैठ के। सुनना भी हमारे कितने करीम महबूब पैगंबर हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा की। आपने एक दिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला को अपने मिंबर पे बिठाया और कहा इकरा अलैयल कुरान, ए अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। सही मुस्लिम में सैयदना अब्दुल्ला ताज्जुब करने लगे, अकरा अलैका व अलैका उन्ज़िल, अल्लाह के अभी मैं आपको सुनाऊं? आपने क्या फरमाया? इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, जिस तरह मैं कुरान पाक पढ़ना पसंद करता हूं, ऐसे ही मैं कुरान पाक सुनना भी पसंद करता हूं। सुनना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मोबाइल आपके पास है, कुरान पाक लगा दें, किसी कारी का कुरान पाक लगाएं, अपने बच्चों को पास बिठाएं, सुन सुन के याद करें। किसी ना किसी तरीके से कुरान मजीद से हमारा दिल लगा रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत ये जारी रहनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह सारी ज़िंदगी कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल